जो स्वप्न को बिछार शोई देखा जाए प्रकृतर स्वप्न नुहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित जड़ित होई छात्र संसद निर्वाचन आपण मध्य लड़ी संघर विचारधारा छाड़ी आपण संघ को विरोध करथिबा विचारधारा सहित सामिल हेबा। मु आरएसएस संघरे दीर्घ दिन धरी काम आपण स्वयंसेवक निश्चित गर्व भी करे कहीं करे कथार अच्छी गाँव बड़ थे पचारि सान थे विचारी सान सहित विचार कर बड़ को पचरा यहाँ हूँ आज्ञा माँ को जमी तू कह कि बापा को कहला आप कह कांग्रेस गोटे दल नुहे कांग्रेस गोटे विचारधारा छुआ मेल हरी तर्के बहुत दूर राजनीति सरीगला तर्की कटा नीति आरंभ कर बहुत निकट देखी केमती खेताक्त निज निज भर जे आम जो चेयर को खोजा चेयर आम पाखे नीलगिरी हूँ मोर जन्मघाटी मुझे भल कुस्तीविद थी मोर स्पोर्ट्समैन थी अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे आज जब कथा केवल आलोचना कराए दल मत निर्विशेष समस्त मथा नुई आम जी प्रधानमंत्री अच्छा आप कार्यकलाप को जानते अब की बार ट्रम्प सरकार ये कौन प्रचारक कट्टरवादी मैंने हत्या कले दिन दीपर बेदल दू दिज जड़े माँ गले जड़े पुओ गले इच्छा देखार उद्देश्य भारत को नुहे इच्छा देखार उद्देश्य क्षमता आम 6 भाई भूण भर आम 6 जन जाक बापा माँ ठीक उचित मनीष कर भावे चाकरी 2-2 सुजोग मुझे छाड़ी 3 आजिका दिन में मो पाखे हजार हजार परिवार मो सागर जोड़ी अच्छे समयानुक्रमे आप देखो धीरे 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 समाज स्वार्थवादी आड़ गति जो 3 पीढ़ी गोटे छात तले रोना 2 पीढ़ी रोच गोटे पीढ़ी कोटी वृद्धाश्रम देखा मिलूँ जो बासदेवपुर जनसाधारण कर मुझे निमिष आम 28 जन डाक्तर जगह 4 जन डाक्तर बर्तमान बासदेवपुर चलाउछन्ति जे विधायक जो विरोध दल रही से जो न पारे इस्तफा दी आम आज कहूँ विफल सरकार पर ग्रास रूट जो बाड़ अच्छी से फसल खाइबार व्यस्त अच्छा जो टंका आम खर्च करवा अनेशत पैसा लोक पाखु आप जो दोष दिया होती से भी पब्लिक पैसा किंतु सेवा आड़ में रिलुट कर राजनीति तो मुख्य प्रसंग बर्तन अर्थ हो अर्थ व्यतीत किसी कथा नहीं से लोक मैंने हैरान हरकत हो मो परिवार चलने तो भोट मांगी नी केते टंका प्रचार खर्च हो प्रसार खर्च हो महिषी सिंह फटा लड़िला जोड़िला बेलू बीजेपी दक्षता ना से सरकार करवा कौ तल बस विधायक मैंने असेंबली भर कहीदे साधारण जो आलोचना कांग्रेस बीजेडी भाई भाई किए बड़ भाई अब की बार ट्रम्प सरकार केबे कांग्रेस कहते सिंदूर हजे सारे एबे सिंदूर मांटी ने कोन मां मान प्रसंग आम जो नारा आप न शुणिया जो आप कुंभकर्ण देवा मोटा बाड़े पाखे पीओस नहीं सिंपल सिंपल लिविंग आई थिंक जे कांग्रेस संथ सनातन और हिंदुत्वर विरोध भिन्न एक दिन भिन्न एक अतिथि आज आम सहित जड़े लड़ुआ नेता उपस्थित अच्छा जी छात्र जीवन रु संघर्ष करी आज एक चर्चित विधानसभा मंडली विधायक बनी पार्छन्ति आमे राजनीति रे परिवारवाद देखिछे एवं शुनिछन्ति ओडिशा राजनीति रे अनेक राजनेता समयानुक्रमे तांको परिवार व्यक्ति मानकु व्यक्ति विशेष मानकु राजनीति रे सक्रिय करै थांती पूरा से अंचलर प्रतिनिधित्व को निज हाथ में रखि थांती सेही भली वासुदेवपुर एक निर्वाचन मंडली जोंठी 3 पीढ़ीर राजनीति चली आसीथिला गोटे दलर आ गोटे दलर 2 पीढ़ीर राजनीति चली आसीथिला ये सबू राजनीति को वंशवादर राजनीति को समाप्त करी जने साधारण व्यक्ति भाव में से अंचल को प्रतिनिधित्व करवा पुणी जो समय रे मोदी लहर कह जाऊ किंबा नवीन पट्टनायक 24 वर्षर शासन काल हो से सबूर परिसमाप्ति घटाई वासुदेवपुर उन्नति पाई वासुदेवपुर जनता मानकर स्वर को ओडिशा विधानसभा रे उठेबा पाई सेमिति जने चर्चित व्यक्तित्व चर्चित विधायक आज आम सहित उपस्थित अच्छा उन्मोचन पॉडकास्ट अस्मितार कथार आसतु स्वागत करवा मान्यवर विधायक वासुदेवपुर श्री अशोक दास महोदय को नमस्कार केमती अच्छा आपण वासुदेवपुर को लेकिन केते स्वप्न देखी वासुदेवपुर तो मोर स्वप्नर घर स्वप्न तो असरंती भंडार जो स्वप्न को बिछार शोई देखा जाए प्रकृतर स्वप्न नुहे जो कम कर सारी सफल होती से प्रकृतर स्वप्न एवं साकार है अनुभव करने दरकार अच्छे तेणु वासुदेवपुर उन्नति वासुदेवपुर विकास एवं साधारण लोकंर सुविधा असुविधा भितर निज संसार को तुच्छ कर वासुदेवपुर अधिवासी मानू नहीं जो दिवा स्वप्न देखा जाकि जदि साकार करहब से प्रकृतर स्वप्नर साकार है अनुभव करवा। 1988 मसीह आप छात्र राजनीति रे सक्रिय थिले ता पुणी एक भिन्न विचारधारार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित जड़ित होई छात्र संसद निर्वाचन आपण मध्य लड़ी आउ परवर्ती समय आपण कांग्रेस रु विधायक बनी गोटे दिगरु अन्य एक दिग को यात्रा जो दुईटी विचारधारा संपूर्ण भावे दुई जनकर विरोधाभास करती किंतु आपणकर ये जो अकस्मात परिवर्तन गोटे विचारधारा जहाँकि कह संघर विचारधारा छाड़ी आपण संघ को विरोध करथिबा विचारधारा सहित सामिल हेबा प्रकृतर घटनाक्रम कौन थिला 1988 मसीह जतरा मु छात्र राजनीति रे प्रवेश कली मुझे कांग्रेस कौन बीजेडी कौन बीजेपी कौन से जिनस गुरुत्व बहन कर छात्र मोर छात्र जीवन युवक अवस्था जो उद्यमता शरीर थिला
ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି କଲେଜର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ 3ଗୋଟି ଦଳ ସେତେବେଳେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଡେରେସନ AISF, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ NSUI SFI, NSY ଥିଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବି। ଆଜ୍ଞା। NSY ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇନଥିଲା ଏବଂ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ବି ଜନ୍ମ ନେଇନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ SFI ଲଢୁଥିଲା, ଗୋଟେ AISF ଲଢୁଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ABVP ଲଢୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରୁ ABVP ରେ ଲଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲା, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠକ ମାନେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଟିକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ABVP ନାମରେ ସେଠି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କ୍ରମଶଃ ଯେତେବେଳେ ସଂଘୀୟ କଥା ଆପଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ RSS ସଂଘରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂସେବକ। ନିଶ୍ଚିତ ଗର୍ବ ବି ମଧ୍ୟ କରେ। କାହିଁକି କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେହେତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆଜ୍ଞା ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାରତକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ମାନେ ଭୂମିକା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଏ କୋଉ ଦଳର ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କଲେ ଆମେ ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଗାଉଁଲିରେ, ବଡ଼ ଥିଲେ ପଚାରି ସାନ ଥିଲେ ବିଚାରି। ସାନ ଆଜ୍ଞା। ସହିତ ବିଚାର କରାଯିବ, ବଡ଼କୁ ପଚରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିରୁ ଯୋଉ ନିର୍ଯାସ ବାହାରିବ ସେଇଟା ଯଦି କାମରେ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଜରେ ବିକାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା, ଆମେ କହିବା ଆମେ RSS ରହିକି କଂଗ୍ରେସକୁ ଯାଇପାରିବାନି, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ରହିକି RSS କଥା ଆଲୋଚନା କରିପାରିବାନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାନୁଛି ବିଚାରଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା। ମୋର ମାନସିକତା ଥିଲା ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ରୁହେ ନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ଚରିତ୍ର ଏକତା, ଆଜ୍ଞା ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟି ଯଦିଓ ମୋ ପାଖରେ ଉଣା ଥାଇପାରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଚରିତ୍ର ୟୁନିଟରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହିଁ। ମୋର ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ମୁଁ ଆଞ୍ଚ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିରେ କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରେ, ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରେ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳି ମୋତେ ମାନନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମୋ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ମୋର ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଜାଣିବେ, ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ମୁଁ ଫ୍ରିଲି କଥା ନ ହୁଏ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ହିଁ ମିଶେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମୀୟତା। ଆଜ୍ଞା ମାଆକୁ ଯେମିତି ତୁ କହିହବ କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳେ ଆପଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ତ କହୁଛୁ, ବାପାଙ୍କ ଭାରି ଡର ଆଜ୍ଞା ଥାଏ। ନିହାତି ଆମର ଘର ମାନଙ୍କର ସବୁ, ଏବେ ତ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଏବେ ତ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଘରୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆପଣ ଖାଇଲେଣି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଥାଟି ମନକୁ ଆସିବ। ମା ତୁ କଣ ବସଛୁ, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ତ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଆତ୍ମୀୟତାଟା ଥାଏ। କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଅଧିକା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯଦି କୋଉ ଘରର ଗୋଟେ ପୁଅର ମା ଥିଲାବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସବୁଠାରୁ ଆଘାତ ମା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଘାତକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରେନି, କାରଣ ସେ ଜନ୍ମ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ଜାତିରେ। ବାପା ହେଲେ କର୍ମୀ ଜାତିରେ ଆଉ ଦାନା ଜାତିରେ। ଆଜ୍ଞା ବାପା ଦାନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସିନିୟର ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ ମାନୁ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣରେ ଯୋଉଭଳି ଆମେ କଥା ହଉ, କେହି ଭାବିବେନି ମୁଁ ଜଣେ ତାଙ୍କର କେହି ପରିବାରର ଲୋକ କି ମୁଁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକ। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଦଳର ମାନସିକତା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଦଳ ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା, ସେ ତ ବହୁତ କଥା ହବ, ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିଛି ମହାମନୀଷୀ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରାର ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ, ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଯୋଗଦାନ ଦାନ ଅଛି। ରହିଥିଲା। କିଏ ଜେଲ ଭର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯାଇଛି, କିଏ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ମାଡ଼ ଖାଇଛି, କିଏ କଳା ପାଣି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାର ଉପରେ ରୁହନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୌଣସି ଯୋଗଦାନ ନାହିଁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପଛରେ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରାଯାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଆରୋପ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ସେଇଠି କହିବି, ମୁଁ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା କହିବି, ଆପଣ ହାତରୁ ଦେଖିବେ ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସମାନ କମ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜର ହାତ ଏଟା, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବେ ମୁଠାଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସେଇଭଳି କଥା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାନ ହବ ସମାନ ନୁହେଁ। କେବେ ହବନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଘରରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ, ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଥିବେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ନିର୍ଯାସ କାଢି ଯୋଉ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ଆଜି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବାର ସ୍ୱାଦୁ ଚଖେଇ ଦେଇ ଗଲେ, ଆଜ୍ଞା କିଏ ପରୋକ୍ଷରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, କିଏ ଆଜ୍ଞା ପରୋକ୍ଷରେ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଜ୍ଞା କିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାତିର ପିତା କହୁଛି, କିଏ କହୁଛି ନା ଇଏ ଜାତିର କ୍ଷତି ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ମେଳଇ ହରି ତର୍କେ ତର୍କେ ବହୁତ। ବହୁ ଦୂର।
ଆପଣ ତର୍କ କଲେ ତ ବହୁତ କଥାକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେଥିରେ ଅସରନ୍ତି କଥା ବାହାରିବ, ଆପଣ ତାର କିଛି ଜାଣି ବି ପାଇବେନି, ବାଟ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବିଚାରଧାରା ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ନାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ରାଜନୀତି କଣ ପାଇଁ କରିବା, ରାଜନୀତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୀତି, ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୀତି କରୁଥିଲେ ସେ କଥା ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ସରିଗଲା ପରେ ତଣ୍ଟି କଟା ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଯୋଉ ଚାଲି ଯାଇଛି ଧୀରେ 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 ଦେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇଗଲେଣି, ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଜଗିକି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇ ରାଜନୀତିର ସାର୍ଥକତା ହବ ଏବଂ ରାଜନୀତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। 2000 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 2014 ମସିହାରୁ ଶାସନ ଗାଦିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ରହିପାରିନି। ଆଉ ବିଜେପି ବିଜେଡିର ଯୋଉ ଛକା ପଞ୍ଚା, ଯେତେବେଳେ 2024 ମସିହାରେ ଚାଲିଥିଲା ମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳାମିଶା କରିକିରି ଲଢ଼ିବେ, ଏ ସବୁ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ କଂଗ୍ରେସକୁ 14ଟି ଆସନ ମିଳେ। କଂଗ୍ରେସର କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ 14 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଏକ ଟାଣୁଆ ଚେହେରା ଭାବରେ। ଏଇ ଯୋଉ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା, କେତେ ସୁଗମ ଥିଲା ନା ବହୁତ ଟଣା ଓଟରା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାୟକର ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ ସଫଳ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏ ଲୋକସେବାରେ ରହି ଆସି ଆଜି ବିଧାୟକ ହେବି। ମୋର ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅତି ନିକଟରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ପରଖିଛି ମଧ୍ୟ, ଅନୁଭୂତି ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। 40 ବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେତେବେଳେ ରହିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ନିକଟରୁ ଦେଖିଛି କେମିତି କ୍ଷତାକ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହୁଅନ୍ତି। ରାବଣ ମରିଥାନ୍ତା, ରାବଣ ଯୋଉଭଳି ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ମହାଜ୍ଞାନୀ ସଂସାରରେ, ଅହଙ୍କାର ବି ତାକୁ ମାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ରାବଣକୁ ମାରିଲେ ବିଭୀଷଣ। ତା ପରିବାର। କଂଗ୍ରେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ବା ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବଟାକୁ ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ପାଇଁ ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇନି ସରକାର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ସେଟା କହିବି ନାହିଁ, ସେଟା କହିଲେ ସେଟା ସମାଲୋଚନା ହବ। ତେଣୁ ଏଟା ମଣିଷର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରଗତ ପ୍ରକୃତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଟା କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଅଛି, ଏଟା ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଅଛି। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଆଜ୍ଞା, 5 ମନ 5 ପ୍ରକୃତି। ଆପଣ କିଛି ତାକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାର କେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରକୃତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ଆପଣ ମତେ ଆଜି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭଲ ଥାଇପାରେ, ମୋର ପରିଚୟ ଭଲ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ, ମୋର ପରିବେଶ, ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିବ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବିନି କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ବାଧ୍ୟ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ମୋର ବଦନାମର କାରଣ ହବ, ମୋର ବିପତ୍ତିର କାରଣ ହବ। ତ ସେଇଭଳି କଥା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଏଇଭଳି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ ମାନେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଚେୟାରକୁ ଖୋଜିବା ତ ଚେୟାର ଆମ ପାଖରେ ରହିବନି। ଆମେ ସେ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ଚେୟାର ଆମକୁ ଖୋଜୁଥିବ ଯେ ସେ ଲୋକ ଗଲା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ନେଲେ ଆପଣ ସେଠି ଅର୍ଥ ବି କାମ କରିବନି, କ୍ଷମତା ବି କାମ କରିବନି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ନବା, ସିଏ ବି କାମ କରିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ହେଇଯିବେ, ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିନେବେ ନା ଏଇ ଲୋକ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ବିଷ ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବନି। ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜ ନେଇ ଯେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡୁନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି କାମ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ, ଯେମିତିକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଦେ ଆଲୋନ୍ ଆଲାଇଭ୍ ହୁ ଲିଭ୍ ଫର୍ ଅଦର୍ସ, ଅଲ୍ ଅଦର୍ସ ଆର୍ ମୋର୍ ଡେଡ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଆଲାଇଭ୍। ଏକଦମ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର, ନହେଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଦୁର୍ଗତି ଯେ ଆସନ୍ନ ସେଇଟା କୁ ଆମେ ଏଡେଇ ଦେଇ ପାରିବା କେବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜୀବନ କୋଉଠି ଥିଲା? କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢା କେମିତି ଚାଲିଥିଲା? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବାପା ମୋର ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବୋର୍ଡରେ, OSEB ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ମୋର ଜନ୍ମ ହଉଛି ନୀଳଗିରିରେ। ନୀଳଗିରି ହଉଛି ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି। ସେଠି ସେ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ମୋର ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ 1982 ମସିହାରେ ସେଠି 1967 ମସିହାରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରି ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ସେତେବେଳେ ଆମ ସମୟରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାସୁଦେବପୁର ଆସି ମୋର ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି 1982 ମସିହା, ମୋର ମନେ ଅଛି 1982 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି, ତା ପରଠାରୁ ବାସୁଦେବପୁର କଲେଜରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦେଲି, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ କୁସ୍ତିବିଦ ଥିଲି, ମୋର ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ୟୁନିଟ୍ ବି ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ
गोटे युवक अवस्था थाए कोठी भोजी करवा कोठी भात करवा कोठी विभिन्न क्लब करवा विभिन्न पूजा करवा विभिन्न विभिन्न एक्टिविटीज रे मु आज्ञा इनवॉल्व सोशल एक्टिविटीज इनवॉल्व इवन बन्या बात्या जेतबळे हेची छात्र जीवन आम कांधरे लोक पकईकि नदी पार करके भी लोक घर पहुंचेबार नजीर अच्छी से लोक सहित गोटे इंटराक्शन और आत्मीयता एत बढ़ी जे आम लोक सागे ही आज पर्यंत अच्छु कार गोटे घर पड़ू पहुंचू कार गोटे किए देहांत होगा जब पाखे थी खबर पाइबी निश्चित जाकर घरे पहुंचबी ये गोटे हूँ सोशल वर्कर आम सब रही क्या कंधा देचु आम शव सत्कार करने कंधा भी देचु तेणु विभिन्न दिग को आप ने तेबे मते छात्र जीवन रु आरंभ जो मोर है मु छात्र राजनीति जो सभापति हेली सभापति हो सारा पर मु आईए बीए तापर मु एमए एवं लॉ मध्य कली लॉ कर सारा पर मते छात्र सभापति हिसाब से दीर्घ दिन कार्यक्रम करने को पड़ी दल तरफ से लुलु बाबू थे ना देहांत छात्र सभापति एनएसवाई आरंभ है मोर 2 वर्ष पर मोर मन हुए 83 84 जो कांग्रेस संगठन टा आसला से एनएसवाई दायित्व आमको कांग्रेस प्रति एमती झुंक कारण आपण वासुदेवपुर अंचल देखा भद्रक जिले में अनेक प्रचारक मानकर जो सृष्टि होती वासुदेव को संघर गोटे पेंठस्थली कहले अत्युक्ति हे ना संघर से भल संगठन अच्छी अनेक लोक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित जड़ित होता है आपणकर ये जो झुंक जातीय कांग्रेस आड़ को आसबार कारण नहीं मुझे कहली मुझे छात्र राजनीति रही से झुंकटा मोर तैयारीगला जो ऑर्गेनाइज कांग्रेस करूला से विचार आइडियोलोजी थिला ज्ञान चरित्र एक से हुए तो मु उद्बुद्ध थी सांगे थी किंतु कार्यक्रम करूला कांग्रेस फंडिंग करूला कांग्रेस सब कुछ एवरीथिंग इज डूइंग बाय कांग्रेस तो कांग्रेस सब करथले लुलु बाबू आज ना स्वर्ग अच्छे मोर गोटे वर्ष सीनियर थे से पाठ पढ़ुले सी से घूरी 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 सब ऑर्गेनाइजेशन टा से करूले एबीपी रो कथाटा को सेतले बीजेपी भाई माने केही नथिले हमर भी सेठी बीजेपी एबीपी एबे भी तो कोई अण राजनैतिक छात्र संगठन कोनती समान किंतु कार्य भाजपा सृष्टि होबार बहुत पूर्व एबीपी रो सृष्टि एकदम एकदम आपण जो कथा कहले सेटा ठीक आउ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जे जो विचारधारा अच्छी जो विचारधारा कार्यक्रम करुच्ची सबू जे आम कह सब त्रुटि रोचे ता भी नुहे कि भी से भल कम करुले कि भी कौटी भूल बुझाणा निश्चित अच्छी कौ घर में असुविधा नहीं कौ घर सुविधा नहीं सेटा कहटा समुचित व्यक्ति व्यक्ति मानकर मानसिकतार गोटे गोटे समय विभिन्न रजा आसती आरबाया रजा औरंगजेब रजा विभिन्न विभिन्न समय विभिन्न जो रजा मैंने आसर इतिहास वृत्तांत छाड़ी कार्य शैली ठीक से भाव विभिन्न टाइम नेतृत्व नौता देखु मुझे गोटे कथा कहबी अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे आज जदि कथा के आलोचना को आसे दल मत निर्विशेष समस्त मथा नई जाए आज जो जो शासन अच्छा जो प्रधानमंत्री कथा कहुच्छे कहीं मिछ कह प्रधानमंत्री कहुच्छे कहीं कहूँ पॉलिटिकल एंगल को नौ ना जस्ट गोटे उदाहरण देवी कहीं कहूँ जिते भारत में गोटे दुर्दिन आसला जेकोसी दुर्दिन आम भारत आड़ को गति कर आम सर्वदलीय बैठक डाकुं से आम चिंता करना मु प्रधानमंत्री सी विधायक सी आम सर्वदलीय बैठक डाक आवश्यक एकदम एटा भारत एकता एकता पर प्रश्नवाची अवस्था भारत जो यूनाइटेड होगी युद्ध लड़ुची युद्ध बंद करने समय तो समस्त परामर्श करने उचित कि नुहे कथा ये कहतु जे कौन त्रुटि रहा कौन मिछुआ बोली लोक कहते क्या निर्देश से कार्यक्रम को करे जोटा कि ऑपरेशन सिंदूर पार्लियामेंट नगद आलोचना जाइए जस्ट गोटे डिस्कसन को नहीं आसे आने किसी प्रासंगिकता निहाती आवश्यक अच्छी कारण सांप्रतिक परिस्थिति आप जनप्रतिनिधि हिसाब से कौन विषय कहबार आवश्यकता अच्छी कारण लोक मान जानवर आवश्यकता अच्छी जदि भी देखा एवं राजनैतिक व्यक्तित्व मानकर वार्तालाप जो आमर जनसाधारण बहुत इम्पैक्ट भी पड़ुची आज जो आमर अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ लगेदेले आपण दलर मुख्य राहुल गांधी से भी कहले डोनाल्ड ट्रंप जहाँ कर ठीक कर भी कौन प्रकार युक्तियुक्त नाला आ सी जमी कहले जे भारत अर्थनीति भल ना कारण भारत रही भारत अर्थनीति को समालोचना करवा आ विशेष करी आमे जेतेबेले पाश्चात्य लोक मानकर गुणगान करवा सेटा मध्य भारतीयता को निदर्शन हबो नहीं बोली हमर मध्य विश्वास निश्चित आपण जो कथा कहले मु आपण कथा संपूर्ण एकमत ए दृष्टि हे पारुनी मु आपण ए कथा भी कहि देबा को चाहे हमर जे एबेकार प्रधानमंत्री अछंती आपण ताको कार्यकलाप को जानतु अब की बार ट्रंप सरकार ये कोन प्रचारक ये भारत जड़े मुख्य लोक ये आपणकर कोटी कोटी लोक भारत मुखिया हिसाब से पठे विदेश को से कहार प्रचारक हवा उचित नुहे ट्रंप को भाया माई फ्रेंड ट्रंप जो कथा से कही केते दिन पर हाथ गोड़ बंधा समालोचना आमे समालोचना करूना जो आमर संसद विरोधी दल नेता जेहेतु से सेतेबेले कहिथिले ट्रंप मोर बंधु
ट्रम्प को 25% टैरिफ कोठी कंट्राडिक्ट करूची तांको बंधुताକୁ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏ ତ ତାଙ୍କର ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୁଁ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆଜ୍ଞା। ଆଣିବି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରମ୍ପ ତ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧିକି ଟ୍ରମ୍ପ ଜିତିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ବିଦେଶରୁ ଆମ ଦେଶକୁ, ଏଇଟା କୋଉ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନିଦର୍ଶନ ସେ ଦେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା ମଧୁ କି ଟାଇପର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିଲା ସେ ଦେଶରୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ମୁହଁ ନୀରବ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ କହୁଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲାକୁ ନୀରବ ଚେଷ୍ଟା ସାଜିଲେ। କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ମୁଁ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ଆଜ୍ଞା। କମ୍ପେୟାର କରୁନି, ଆଜ୍ଞା ନେତୃତ୍ୱ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା। ବାଜପେୟୀଙ୍କ କଥାକୁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଣିଲି? ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାରୁ ଚାପ ଥିଲା। ସେ ଆଜ୍ଞା। କାହା କଥାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦି ଭାଗ କରି ପକେଇଦେଲେ। ଗୋଟେ ବାଂଲାଦେଶ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡିଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗହଣା କାଢିକି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ଦେଇଥିଲେ, ଯାଅ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ ବୋଲି। ଦୁଇଟା ଜୀବନ ଆଜି ସେମାନେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲେ। କାହା ପାଇଁ କଲେ? ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପାଇଁ କଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବା ଯୋଗୁଁ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି କରୁଥିବେ, କୋଉଠି ଭଲ କରୁଥିବେ, କୋଉଠି ମନ୍ଦ କରୁଥିବେ, କୋଉଠି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। କଟ୍ଟରବାଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଦିନ ଦି ପଡିବା ଦଳ ଦୁଇ ଜଣ, ଜଣେ ମା ଗଲେ, ଜଣେ ପୁଅ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ? ବଳିଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କହୁନି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେ ସବୁ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ବି ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଇଯିବେ, କୋଉଠିକି ଆଜ୍ଞା। ନେଇଯିବେ? ସେ କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ସେଠୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷର ପଦାର୍ପଣ କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣ ତାର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କଂଗ୍ରେସ ହିସାବ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଆଜ୍ଞା। ହିସାବ ଲୋକ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଆଜ୍ଞା। ଦେଲେ? ନା ତାକୁ ଭୋଟରୁ ଅନ୍ତର ଭୋଟରୁ କରିଦେଇ ରଖିଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା। ବିଦା କରିଦେଲେ, ତମେ ଯାଅ ତମ ରାସ୍ତାରେ, ତମ ଭଲ କାମ କରୁନ, ତମ ପୁରସ୍କାର ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ତମେ ଡିବେଟକୁ ଆସିଲେ କହିବ ଯେ କଂଗ୍ରେସ କରୁଥିଲା, ନାଇଁ ତମେ ଡିବେଟ କଂଗ୍ରେସର ଏଇଟା ଡିବେଟେବୁଲ ନୁହେଁ, କଦାପି ଡିବେଟେବୁଲ ନୁହେଁ। ହଁ କାରଣ ଯିଏ ଶାସନ ଗଦିରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି, ଏକଦମ ସେ କିଭଳି କାମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ଏକଦମ ବିରୋଧୀର ସମାଲୋଚନା ଇଏ ଭାବନା ରହିଛି, ସେ ସରକାରକୁ ସତର୍କ ଦଳମତ କରିବ। ନିର୍ବିଶେଷରେ ହଁ। ଦେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଶକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଚା ଦେଖେଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକଦମ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କାରଣରୁ ହୁଏତ ବି ଭୁଲ ହେଉଥିବ, ଯେମିତି ବିଦେଶ ଗଲେ କେବେ ମାନେ ଭାରତକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଭୁଲ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଦବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି। ହଁ। ନିହାତି ଏସବୁ ଘଟିବାର, ଏସବୁରୁ ଯଦି ବିରତ ରହିବେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ବି ନା ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଏ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ରେକର୍ଡକୁ ନେବେ, ଇତିହାସକୁ ନେବେ, ଆଜ୍ଞା ଯେ ନିଚା ଦେଖେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତକୁ ନୁହେଁ, ନିଚା ଦେଖେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ, ଆଜ୍ଞା। ଶାସନକୁ। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ତ ଦେଖେଇଲେ କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକ ବାହାରେ ନାହିଁ ନା। ବାହାରେ ଲୋକ ରାତି ପାହିଲେ, ଆଜି ଯୋଉ ଭଳି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛି, କୋଉଠି କଣ ହଉଛି ରାତି ପାଇଲେ ସବୁଆଡେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ ଆସୁଛି, ଏ କଥା ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ନିହାତି ଆଜି କୋଉଠି କଣ ଘଟୁଛି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ କରି ଆମ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଆମ ପାଖରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଇନୁ କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ଭାବିବୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ବୋଲି ସେଟା ବେଦରକାର ହେଲା, ଅନ୍ୟମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଡିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଡିଆ ବି ଚାରିଆଡେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ପଲ୍ସ, ପବ୍ଲିକ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟସ ହଟ ତେଣୁ ହବାର ସବୁ ପବ୍ଲିକ ତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଆଉ ପବ୍ଲିକ କରିବେନି। ବହୁ ପବ୍ଲିକ ବି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, କୋଉଟା ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କାହା ବିଚାରଧାରା କିଏ କଣ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ମୂଳରୁ କହିଛି। ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳି ହାତର ସମାନ ନୁହେଁ, ନୁହେଁ। 5 ଜଣଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଆଜ୍ଞା ବି ସମାନ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ ରୁ ଚାକିରି ଛାଡିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଚାକିରି ବି ଛାଡିଛନ୍ତି। ଯେବେ ଏଇଭଳି ଷ୍ଟେପ ନେଲେ, ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ରେ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରୁହେ, ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ସମର୍ଥନ ଥିଲା? କାହିଁକି ଛାଡୁଛ, କଣ କରିବ? ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ମାନେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ପରିବାରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ଥିବ, କାହିଁକି ଚାକିରି ଛାଡି ଦଉଛୁ, ପରିବାର ପାଇଁ ତୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କଣ ଥିଲା ସେ ମୋର ସବୁ ବିଷୟ? ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ସେଇଭଳି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ବା ମୋ ପରିବାର ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ 6 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମ 6 ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ବାପା ମା ଠିକ ଉଚିତ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ସଂସ୍କାର, ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ କରଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜମିଦାର ଶାସନ ଥିଲା। ମୋର ଆଜ୍ଞା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଜମିଦାର ଶାସନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜମିଦାର ମାନସିକତାର ମାନସିକତାରେ ଲୋକ ନୁହଁ। ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋର ବାପା ଜଣେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ସେ 6ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ହୁଏତ ବାପା ମା ମୋର 2 ଜଣ ଯାକ କେହି ଏ ଧାମରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସଂସ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେଟା ସାର୍ଥକତା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆମର ଜନ୍ମରେ। ସେଟା ଲୋକଲୋଚନରୁ ଜଣା ପଡିବ ଆମେ କେତେ ସଫଳ ହେଇଛୁ, କେତେ ବିଫଳ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛୁ। ମୁଁ ଯଦି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଚାକିରିର 2ଟି ସୁଯୋଗ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି, 3ଟି ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ ପରିବାର ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, କେବଳ ପରିବାରର ଇଙ୍ଗିତରେ ମତେ ପରିଚାଳନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛି ବା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣେଇ ଜନସେବାର ନେଲି, ଜୀବନରେ ଆସିଗଲି,
ଆଜିକା ଦିନରେ ମୋ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ମୁଁ କିଏ କଣ ଖାଇଛି ନ ଖାଇଛି କିଛି ନହେଲେ ମତେ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ଫୋନ କରିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ମୋର ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆସେ। ମୁଁ ଭୋକରେ ଥିଲେ ମତେ 5 ଗୋଳ କାମ କରିବାର ଶକ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆଜି ବି ଆମକୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 4ଟା ବାଜିବ ବୋଧେ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କଥା। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ତେଣୁ କାହା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜିକା ଲୋକ ଜୀବନରେ ବଳ। ଏକଦମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବଳ କଥା କହିବି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଉତ୍ସ ଯେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେରଣା ପାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଭଲରେ ହଉ ଖରାପ ହଉ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗାଳି ବି ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଜ ବାଧା ଆସିବ ପଡୁଛି। କହିବେ ଏଟା ମଣିଷର ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ପ୍ରକୃତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ଏକାଉଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଟା ବି ହବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ମିଶେଇ ସଜେଇ ଯଦି ନେବେ, ମଣିଷ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ସେଇଠି ଯୋଉଠି କାହା ପାଟରୁ ପଦେ ଆହା ବୋଲି ବାହାରିଲା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପଡିଗଲେ ନିହାତି କୋଉଠି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଛି ପଳେଇଲା ଲୋକଟା ବାଜେ ଲୋକଟା, ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସରିଗଲା। ସାର୍ଥକତା ମାନେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ହଁ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପକାରରେ ଆପଣ ଆସିଥିବେ। କାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ହଉଛି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା। କାରଣ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖେ, ପଶୁ ତା ଘରକୁ ଖାଇବା ଆଣିଲେ ତା ଛୁଆକୁ ଦିଏ, ଆଉ କାହା ଛୁଆକୁ ଦିଏନି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଏକମାତ୍ର ଜୀବ ଯିଏକି ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ଚଳିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତା ଅଜାଣତରେ ବହୁତ ଭୁଲ ବି କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଥିବା ପ୍ରକୃତି କାରଣରୁ ହିଁ ଭୁଲ। ହଁ। କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସାପ ହେଲା, ଗୋଟେ କୁକୁର ହେଲା, ଗୋଟେ ବିଲେଇ ହେଲା, ସେ ତାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଧର୍ମ ସମୟାନୁକ୍ରମେ, ମୁଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ନିହାତି ଆପଣ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିକା ମୁଁ ସେଇ ଦିନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। 50 100 ପରିବାର ଲୋକ ନେଇକି ଆଜି ତାଙ୍କର ହଣ୍ଡା ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ବସୁଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ଏକ ଯୌଥ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏକଦମ ଏକଦମ କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ଆଜିକାଲି ଯୌଥ ପରିବାର ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ନେଇକି ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଠି ଯୌଥ ପରିବାର, ଯୋଉଠି 3 ପିଢି ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ରହୁନାହାନ୍ତି, 2 ପିଢି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢି କୋଉଠି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ 100%। ଭଳି ବିଘଟନ ଘଟିଛି, ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଏଇ ବିଘଟନ ପାଇଁ କି ଆମ ଭାରତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାର ଆତ୍ମାର ସମୀକ୍ଷା ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ହଉଛି, ସମୀକ୍ଷା ଆତ୍ମା କରିବାର ଖଣ୍ଡନ ହଉଛି। ଏକଦମ ଆଉ ଆର ସମୀକ୍ଷାର ସମୟ ବି ଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆହ୍ୱାନ, ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ଦେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣ 45 ବର୍ଷର ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତିକୁ ପରିସମାପ୍ତି କଲେ। ଆପଣ ଆଜି ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ। କିପରି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳବାସୀଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଆପଣ 45 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପରିବାରବାଦ ଶାସନକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କଲି, ମୁଁ କରିନି। ନା ବାସୁଦେବପୁର ଜନସାଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ନିମିଷ ମାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି, ସେ ଅହଙ୍କାର ଆମେ ରଖିଲେ ଚଳିବନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡା ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁନଥିଲି ଆଜ୍ଞା କି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁକ ନଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଳି ଫୁଟେଇ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଲଢୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆଜି ବି ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛି। ଜାରି ମୁଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କିଛି ଯୋଉମାନେ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଥିଲେ ଆଜି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ବେଳେ ବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଆମର ନିକଟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଡାକ୍ତର ଅଭାବୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବିଧାନସଭାର ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋର ବି ଅଛି, ଆଲୋଚନା ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ସରକାରୀ ବିଧାୟକ ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ କେମିତି ଆମେ ଡାକ୍ତର ଦେଇପାରିବା ଡାକ୍ତରଖାନା। ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଡାକ୍ତର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ସରକାର ଆମକୁ ଡାକ୍ତର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମର 28 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଜାଗାରେ 4 ଜଣ ଡାକ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବପୁରକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 3 ରୁ 3.5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସେଠି ଧାମରା ବନ୍ଦରର ଗାଡି ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ସେଠି ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନା କିଛି ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳର କାମ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଡାକ୍ତର ଘିନି ଆସିବେ, ନା ଦାବି କରିବେ, ଦାବି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିବେ, ନିହାତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାବି କହିବେ, କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବି। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାବି କରି ସେଠି ଧାରଣା ଦେଲୁ, ଶାସକ ଦଳର କିଛି କର୍ମୀ ମାନେ କହିଲେ ଯଦି ତମେ ନ ପାରୁଛ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦିଅ, ଆମେ କରିଦବୁ। ମୁଁ କଣ ତମ ଆହ୍ୱାନ କରିବି? କଲି, ଆସ ତମେ ଆଣିଦିଅ। ବାସୁଦେବପୁର କଣ ତମର ନୁହେଁ କି? ତମେ ଆମକୁ କହୁଛ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦିଅ, ଏଟା ସମ୍ବିଧାନ କଣ ନୂଆ ତିଆରି ହବ କି? ଯେ ବିଧାୟକ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିବେ ସେ ଯଦି ନ ପାରିବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବେ। ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ ବିଫଳ ସରକାର, ସେମାନେ ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା ହେଇପାରେ, ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ନାହିଁ। ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। 80 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ସେ 3,500 ଭତ୍ତା ଦେଲେ, ସବୁ ଘରକୁ ରେସନ କାର୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଘର ପାଇଲେଣି। ଆପଣ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆପଣ ତଦାରଖ କଲେଣି? ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ର ଯୋଉ ବାଡ ଅଛନ୍ତି ସେ ବା ଆଜ୍ଞା ଫସଲ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜିଆରଏସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଉପର ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଘରର କଷ୍ଟ 25,000 ଟଙ୍କା ଚାଲିଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। 10 ରୁ 15 20 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ଘର କରିବେ କେମିତି, ସେଟାକୁ ଜଗିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଯଦି ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବ ସରକାର ଦଳରୁ କି ତମେ ବିଫଳ ହେଇଛ, ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରିବା କଥା। ତମେ ଓଏରେ ଯୋଉ ଉଲ୍ଟେଇ ଦଉଛ ଯେ ଆମେ ମୁଁ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଲିମେଳା ଯାଇଥିଲି। ବାଲିମେଳାରେ ଗୋଟେ
जनजाति परिवार को भेटिବାକୁ गली तो तांकर घर को मु मध्याह्न समय जाइଥିଲି तांको घरे खाइबा कोन थिला खाइबा थिला मांडिया मांडिया गरम मांडिया आउ कुंदुरी भजा पूरा परिवार सदस्य हेले 6 जण आपण तो विधायक आपण ए कथा जानिबा भी दरकार 6 जण पिला 6 जण स्वामी स्त्री 2 8 जण तांको बुझिली सरकारी मजूरी ठर भी तांकर मजूरी कम मु कहली तुम माने आमे जनरली मांडिया भी जेबे खाउछे देह भल होबा पई खाउछे आ सकाळू खाउछे ताको ठंडा करी खाउछे से माने गरम गरम मांडिया मु कहली काहे कि गरम मांडिया खाउछो ना चाउल 4 जण 3 जण कर हेची परिवार रे 8 जण थिबा कारण छोट छुआ 3 जण तांकर आडे 2 मास तळ कथा ताले मु कहली कोन करा जाय परियो ना करी नांती हमें आउ से तेणु करे हमें मांडिया खाउछु कुंदुरी भजा कुंदुरीटा को हमें तो साधारणतः परिवार रे पूरा लास्ट को निये जेतलो अन्य परिवार दरदाम बढ़ी जाय सेतलो ने तापर तांको घर मु कहली आपण कोन सरकारी तरफ रु किछि सहयोग मिलिछि ना मिलिछि बोले कोन मिलिछि घर से जो घर कहले से घर रो पूरा क्षेत्रफल जदि देखिबे 8 फुट रे 6 फुट 48 स्क्वायर फुट किए करिछि ठेकेदार अधा काम करिछि 8 फुट रे 6 फुट जोटा 4 फुट रो गोटे पार्टीशन होइछि से 4 फुट रे एपटे मु कहली आपण सोइबा को तो जागा हमनी ना आज्ञा करी कि तो दे जाइछि अधा काम मु कहले अधा काम काई नेमथि अनेक परिवार को देखिले एभले अवस्था रे अछंती ये जदि हमर पंक्तिर शेष धाडी रे थिबा लोक पर्यंत हमर मौलिक सुविधाटा पहुंचीबनी एबे भी अनेक जगार मु तो मालकानगिरी उदाहरण नेली आपण अंचल रे मध्य थिबो ए भुवनेश्वर रे भी थिबो ए जो बाट मारणा हबा सरकारी अर्थ बाट मारणा हबा आ ता ऊपर दृढ़ पदक्षेप न निया जिबा कोठी ना कोठी सेमानंकु या इंस्पायर करूछि जे चोरी भलरे करा जाऊ आ गोटे प्रकार हम सरकार को भी धन्यवाद एथि पई दे परिबा ए 200 300 300 पाखापाखि लोकंक ऊपर से माने आईटी रेड करछंती विजिलेंस रेड करछंती किंतु आवश्यक पड़िछि विजिलेंस रेड कर देला होनी तांकू पैसा देइतबा लोकंक मध्ये खोजी के बाहर करबार समय आछि आपण ई जो मौलिक सुविधा कथा कहले आपण लागु जे मौलिक सुविधा पूरा तल स्तर पर्यंत जाउछि बोली कारण दीर्घ दिन धरि जेबेठारु भारत स्वाधीन हलानी किए 50 वर्ष 60 वर्ष किए 20 वर्ष ओडिसा रे माने 24 वर्ष एबे नुआ सरकार आछि किंतु व्यवस्था तो राताराती तयारी हेनी व्यवस्था तो पूरा पूर्वरु ही थिला ए व्यवस्थार परिवर्तन पई आपण केमति भाबुछन देखो पंचायत राज विभाग को राजीव गांधी जत प्रधानमंत्री थिले से पंचायत स्तर को बहुत क्षमता अर्पण से करथिले आज्ञा एवं से गोटे कथा कहिथिले कहले जोटा दिल्ली रु 100 टंका आमे दउछु गोटे साधारण लोकंक पई से लोकंक पार पहुंचले 1 टंका रे परिणत होछु 99 टंका बाट निश्चित भाव से कथा कहिथिले आज्ञा ए कथार गुरुत्व भी रहिछि आज्ञा आजिका दिन रे सेतबेले जतले गोटे घर कथा आपण जोटा उदाहरण देले सत्य प्रवृत्त भाव योजना गुड़िक प्राय कांग्रेस समय तैयारी करा जायतिला मोर गोटे इंदिरा आवास करदो लोक घर को जीवे आज भी पसंद तेणु कांग्रेस जो मानसिकतार योजना करथिला सेतबेले गोटे घर कॉस्ट 50-60 हजार टका पडुतला आज्ञा सेतबेले सरकार योजना भी से 60,000-30,000 एमति दो आज्ञा 22,000 भी हम 20,000-25,000 वाला घर सेतबेले थिला दउतले आज्ञा आजिका दिन रे गोटे घर मिनिमम आपण जो कथा कहउतले लखे 2 लाख 2.5 लाख टका तळको हेई परिबो गोटे बाली रो ट्रिप जा अवस्था हलानी रेट आपण करि परिबेनी आज्ञा आपण करि परिबेनी जोटा ठिकादार करिया बोले कथा कहउचंती से घर केतळ पुनी विपद सृष्टि करिवो लोक मरि जिवे आज्ञा से पई भी सरकार दायी रहिबे समय अनुक्रमे आर्थिक स्थिति भारतर सुदृढ़ होइछि समय अनुक्रमे लोक संख्या वृद्धि पाइछि समय अनुक्रमे परिवार संख्या मध्ये वृद्धि पाइछि तेणु मोर कहिबा कथा सरकार योजना पर योजना न करी व्यवस्था को सजाड़िले आज्ञा जो टंकाटे आमे खर्च करिबा अनेशत पैसा लोकन पाखु जीवा दरकार तेबे जाई परिवर्तन हो आज्ञा जदि से मानसिकता न रही आपन को मु दोष देबे आपन मते दोष देबे ए विषय समय को अतिबाहित कर दबा ताले किछि आपण मूल्य दोष भी आपण जो दोष दिया दी होउछंती सेटा भी पब्लिक रो पैसा रे पोर टैक्स पेयर मानकर पैसा रे कारण आपण जेबे विधानसभा जाउछंती केते जो अर्थ खर्च होउची राजकोष रे माने गोटे मुख्य अंश आपण मानक पाई खर्च होउची आपण जो व्यवस्था भी बनाउछंती से पब्लिक रो पैसा रे तार जदी सठिक खर्च विनियोग न हबो ताले निहाती इतिहास भी क्षमा दबनी एकदम निश्चय सत कथा कहले आज्ञा जो गणतंत्र रे आज्ञा जो महामनीषी माने संविधान को तैयारी कर दे जाइथिले आज्ञा आज ता विपर्यस्त अवस्था अछि आपण जो कथा कहले मु से कथा आनिली उदाहरण जो लोक मानक टिकस आकार आदे होतवा पैसा रे आज विधानसभा चालू बा पार्लियामेंट तार विधि रहिछि विरोधी माने मध्ये स्वर उत्तोलन करिवे आज्ञा जोडी विरोधी मानक दमन करिवार व्यवस्था सृष्टि कर दिया जिवो से पैसा खर्च करिवार मूल्य कोन किछि लाभ नै से पार्लियामेंट चलेबार आवश्यकता कोन से विधानसभा एटा एक छत्रवाद राज्य शासन कर दबा बर बोलो आज्ञा किछि गणतंत्र बोली कहिबा उचित हो माने का गणतंत्र मूल्यबोध जोटी नाही जोटी एक छत्रवाद हे जाउची सेठी लोकन पैसा को नेकी विनियोग करा जाय आमे कोटी कोटी टंका खर्च करि पकाउचंती विधानसभा पार्लियामेंट ना रे देखला को गणतंत्र कंठरोध करा जाउची गणतंत्र कंठरोध किए ना विरोधी विरोधींकर आवाज ता
ସରକାରଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାର ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସମାଲୋଚନା ଭାବିଲେ ସେଟା କ୍ଷତି କରିବ ସମାଜ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସମାଜକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବହୁତ ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ, ବିରୋଧୀ ବହୁତ ଭୁଲ ବି କହିପାରନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ନିଜସ୍ୱ କାହିଁକି ମତେ ଏ ଲୋକ ସମାଲୋଚନା କଲା, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ସରକାରକୁ ଆଜି ଆକ୍ଷେପ କରାଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବ ଏବଂ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତାକୁ ଯଦି ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୋଉମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଛତ୍ରଛାୟା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସାରେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେବା ଆଳରେ ଆଜ୍ଞା ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କାର ଗାଦି ଉପରେ ଗାଦି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇକି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଓଳିଆ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଗାଦି ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାକୁ ସବୁ ଉଇ ଲଗେଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ହଉଛି ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଯେବେ ଆସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1990 ମସିହା ପରଠାରୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସିଲା, ଯେବେ କି ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ବାରମ୍ବାର ସେଠାରୁ ବିଧାୟକ ଲଢିଲେ ଏବଂ 2019 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେଇ ଜାଗାରୁ ପୁଣି ନିଜର ପତିଆରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। 2024ରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ, 2019ରେ ହୁଏତ ଆପଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭୋଟରେ ପରାଜିତ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ତାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼, ଯେମିତି ଜନମାନସରେ ଥାଏ ବାସୁଦେବପୁର ହଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼, କିନ୍ତୁ 1990 ମସିହା ପରଠାରୁ କଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ରୁ ଲୋକମାନେ ବିମୁଖ ହେଲେ? ସମୟ ଥିଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପାଖରୁ ଆପଣ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ଶାସନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବି ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଟାକୁ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଥିବ, ସମୟ ଅନୁକ୍ରମେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇ ପାରିଥାଏ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେଇଛି, କଂଗ୍ରେସ କୋଉଠୁ ନେତା ନେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଭିତରେ କେତେ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି, ଗାନ୍ଧୀ 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 ପରିବାର ଛାଡିକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ନେଇକି ଦଳରେ କି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଦିଆଯାଇଛି, ମଝିରେ ନରସିଂହ ରାଉତ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ଏବେ ଦିଆଯାଇଛି, ବି ତ ଦିଆଯାଇଛି ସୀତାରାମ କେଶରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ନାଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆସୁଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକତା, ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କିଏ କୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅନୁଗତ ରହିଛି ବା ଆନୁଗତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଠୁ ନେତା ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମତର ଭେଦ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଦଳର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ଯାଇକି ଦଳ ଯାଇଛି। ଆସିଛି ଆଜି ତ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ସରକାରରେ ବସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ଯଦି ଆମେ ସେଠୁ ଆମ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସବୁ ବାଛି 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 ଅତୀତରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାର ବାନ୍ଧିଯିବୁ, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ସରକାର କରିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡିରେ ଆଜି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସମୟାନୁକ୍ରମେ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ମାନସିକତାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସରୁ। ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇକି ନେତା କରେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜି ସେମାନେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଏବଂ ପରାକାଷ୍ଠା ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳି କଥା ବାସୁଦେବପୁରରେ ସମୟ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ବା ଦୁର୍ଗ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେତେବେଳେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅପରେଟିଭର ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କୋଅପରେଟିଭ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଥିଲା, ପରାକ୍ରମ ଥିଲା, ପରାକାଷ୍ଠା ଥିଲା, ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଧୁସୂଦନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯୋଉ ପରିବାର ପାଖରେ ବାସୁଦେବପୁର ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆମର କୋଉଠି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଯୋଗୁଁ ଦଳର ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ପରିବାରବାଦ ଶାସନ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିସାରିଛି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାକୁ ଧୀରେ 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 ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏଟା ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଠି କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ କିଛି କରିପାରିଲାନି, କି ବିଜେପିର ଦୁର୍ଗ କିଛି କରିପାରିଲାନି, କି ବିଜେଡିର ଗଡ଼ କିଛି କରିପାରିଲାନି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, 19 ମସିହା କଥା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା, କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ଲୋକମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ରାଉତରାୟ ପରିବାର ଭୋଟ 19 ମସିହା ବେଳକୁ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗତ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା ବହୁ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ଗତ ଥର 19ରେ ଜିତିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ଦାୟାଦି ହିସାବରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପରିଚୟରେ ସେମାନେ ରାଉତରାୟ ପରିବାର ପରିଚୟରେ ଜିତୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଘର ଲୋକ, ମୋର ଆଜ୍ଞା ପରିବାରରେ କେହି ରାଜନୀତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା କଥା ମାନସିକତାରେ ନେଲି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କମ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଥିଲି ତା ନେଇ 70,000 ଭୋଟ ପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ବା ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଉ ହେଲା ଦଳ ଭିତରେ, ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ,
मोर पराजयर कारण है आज्ञा तेणु एटा मोर पराजय बोली भावी नथि एटा पार्टी आसी मते देले नाही मु आज्ञा ताकर काम सरकार स्तर रे करि पालिनी आज्ञा किंतु सेवा करिवार मानसिकता तो मु मला पर्यंत करि परिबि सेतिर आज्ञा मते कि वंचित करि परिबिनी आज्ञा मो भोट पाइले सरकारी सुविधाटा ताका पाखरे केते परिमाण रे पहुंच परिबि आज्ञा सेठी भी बहुत बाधक अछि सेठी भी बहुत बाधा अछि आज्ञा सरकार जो माने रहिबे से आपन काम को बाधा देबे से आज्ञा करबा को देबेनी आपन माइलेज नै जिवे ये सब आज्ञा दुनिया दिन अछि निहाती तेणु ये सब कथा को जदि आपन प्रसंग को नेबे आमे जो जो मुद्दा देइथिलु मु से मुद्दा आज मते अटल अछि मोर आज्ञा प्रथम मुद्दा थिला कोस्ट केनाल आमर सेठी पुनरुद्धार हवा दरकार धामरा रास्तार दोहरीकरण आज्ञा बंदर सेतळे पूर्वतन मुख्यमंत्री स्वर्गत जानकी वल्लभ पट्टनायक सेतळे जो मानसिकता नेकी से शुभ देइथिले मु सेतळे छात्र जीवन थाए मु जानिछि सी जो मानसिकता नहीं सेठी बंदर नियुक्ति से नियुक्ति व्यवस्था बर्तमान अव्यवस्था भितर चल जाइए पोक माछ भली लोक दुर्घटना प्राण हरुंट किंतु किसी अंचल विकास हो पारि नहीं अतीतर जो नेतृत्व माने थिले से गुरुत्व बहन आज्ञा करना जेहेतु आज्ञा से सरकारी दल थे से दाबी को ठीक भाव प्रासंगिकता न कर जो आज बादल लोक सपना देखिए बस आज्ञा दुईटी मुख्य अच्छी आपंकर रास्ता चांदबाली सहित कनेक्ट हाँपाई गोटे बालियापाड़ा घाट गोटे चारिबाटिया घाट ये दुईटे पुल हबार आवश्यकता रही प्रति मु गुरुत्व बहन कर सरकार को मु दाबी कर आम अंचल ये कम अधूरा रही कोस्ट केनाल जो पुराणा आपंकर आज्ञा इंग्रेज मान अमल जो केनाल थिला जोटा आज्ञा वाणिज्य जीवा यातायात करुले आज्ञा तार पुनरुद्धार करने मोर दाबी रही मंतेई नदी मंतेई नदी करा सब आज्ञा जो जो कार्यक्रम कराया दाबी करा तत्संगे संगे शिक्षा स्वास्थ्य एवं गमनागमन ये तीनोटी जिनस लोकंर मुख्य आधार आउ रेशन कार्ड टे गरीब लोक जो मैंने चाष आदि कार्य कर आवश्यकता रही घर टे से कहले टिके तार परिवार को लेकिन आज्ञा भलरे से रही पारिबो तेणु यही सब कथा को चिंता करी यही मुद्दा को विशेष कर गुरुत्व बहन करिछि एवं चेष्टा मध्य करिछि कार्य मध्य अछि आजिका दिन भी सही माइंडसेट अछि विरोधी आज्ञा जो माने रहिबे से विरोध करिया स्वाभाविक कथा तेणु काम करने को हेले मु लड़ुली पार्टी मु कही आज कम कर माटी समस्त नहीं कम कर समस्त चिंताधारा कम करने मोर अभ्यास और जी भी सहयोग करने आसो मुझे चिंता करी ना से कहीं मो पाक आस मत कहीं सहयोग कर आज्ञा राज्य को दुई दुईटी मुख्यमंत्री भेटी देइछे आपनका निर्वाचन मंडल जड़े हेले डॉक्टर हरेकृष्ण महतो आउ जड़े हेले नीलमणि राउतराय आपण से अंचल को प्रतिनिधित्व करुछंती लोक मानकर मध्य आशा आकांक्षा आपनकठू अनेक परिमाण रे बढ़ी जाइथिवो जेतु मुख्यमंत्री पूर्वतन मुख्यमंत्री आसन चर्चित आसन लोक मानकर आशा आकांक्षा बढ़िया भी स्वाभाविक कथा आपण से सब को सफल करि परछंती दुई जन जाक होचंती ओडिसार विकास पुरुष आज्ञा डॉक्टर हरिकृष्ण महताब नीलमणि राउतराय पूर्वतन मुख्यमंत्री नीलमणि राउतराय आज्ञा ये दुई जन जाक स्वर्गवासी आज्ञा ये दुई जन जाक होचंती भद्रक माटीर संतान आज्ञा एटा मोर गोटे गौरव आज्ञा मोर जिल्लार मोर माटीर सेमान होचंती आज्ञा संतान तेणु सेमाने जितले मुख्य सूत्र थिले बा सतरे थिले लोकंकर आशा आकांक्षा बहुत थिला कियदंशारे पूर्ण होइतिले मध्य संपूर्ण हेइ पारि नथिला नाही आज्ञा एवं सेपरी भागे आखि दृश्या कौन विकास से अंचल एपर्यंत हो पारि नहीं ना गोटे सेंट्राल स्कूल अच्छी आज्ञा ना गोटे भल चिकित्सालय अच्छी आज्ञा ना भल स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था अच्छी किसी सेमती गोटे व्यवस्था को आपन आसबे किसी सेमती व्यवस्था हो पारे तेणु लोक 35 वर्ष पर जितेबाला कांग्रेस को पुणी फेरे बाछिले तेणु लोकंकर आशा आकांक्षा तो बहुत बढ़िया स्वाभाविक कथा आज्ञा किंतु आमे चेष्टा करिवु आम सरकारी नीति नियम आईन परिसर भितर जेतिकी संभव आज्ञा निश्चित भाव लोकंकर आशा आकांक्षा पूर्ण करने मैं सदा सर्वदा चेष्टा करी किंतु आज्ञा गोटे कथा मन पकड़ कहूँ आपको लोक मानकर भी बहुत आर्थिक अनाटन भितर लोक आज भी दिन काटुंट किए गोटे मेडिकल टे जीव पैसा ना आज्ञा किए गोटे औषध खाइब पाखे पैसा ना आज्ञा कार पिला पाठ पढ़िया जीव अर्थ व्यवस्था ना विभिन्न समस्या भितर लोक जड़ित अच्छा से मन कष्ट हुए जो लोकंर आशा किए झील बागटा कर साहय मांगते आसो पारे सेटा लोक मान जो धरतु मोर सार्थकता अनुଯାयी दिए से मो मन भी कष्ट हुए मन निश्चित आघात हो प्रकाश कर न पारे कहीं आर्थिक व्यवस्था आम सुदृढ़ कर जदि कौटू कहार पकेट काटा तेज आगे क्या संभव हुए लोक मैंने बुझे मो दुखरे से दुखी अच्छा से जानते ये लोक पाखे कहले जहाँ मिल से ठीक भाव मिलवा उचित आउ अधिक आशा कले मिलवा भी संभव नुहे तेणु मुझे मो पर्यंत पारे मोर जत्पर नाची आजिका दिन में आप कहला भाई मोर विधायक निर्वाचन ना ये रोजगार जहाँ अच्छी तार 2 गुणा पैसा मोर खर्च हो जाए मोर व्यवसाय आनी से पैसा को मत भरणा करा तेणु मुझे अच्छी संग्राम चली जिते दिन चलो रथ देखा कौन अच्छी चिंता कर आज राजनीति को जदि देखा गोटे पंकिला राजनीति और कोटी कोटी टंकार आवश्यकता पड़ी था आपण कांग्रेस दल सहित आपणकर दीर्घ दिन यात्रा को अतिवाहित कर जिते एथर भी इलेक्शन रे आपण लड़वा को गले केते संघर्षमय थिला ये अर्थ दृष्टि जदि देखा जिते कोटी कोटी टंकार प्रलोभन देखा जाइथिवो समस्त को वोटर मान को आकर्षित करने अनेक प्रकार
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥ ବ୍ୟତୀତ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ନବା କାରଣରୁ ଦର୍ବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ନେତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ ପୁଣି ଦାବି ଅର୍ଥ ଅଛି ନଉଛନ୍ତି ଆଉ। ସେ 5 ବର୍ଷ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନ ଇଲେକ୍ସନରେ ନେସି ଘସି ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅର୍ଥଗାମୀ ଯୋଉମାନେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ହେବି ନାହିଁ। ଶତକଡ଼ା 15ରୁ 20 ଭାଗ ଲୋକ ଏଇ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି ବା 25 ଭାଗ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି। ଅତି ବେଶୀ 30 ଭାଗ ଲୋକ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 60-70 ଭାଗ ଲୋକ କେବେ ବି ଅର୍ଥଗାମୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ତାହେଲେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କାଢିଦେବାର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ନାଇଁ ଆପଣ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ନେଉଛି ଯେ ସବୁ ଲୋକ ଅର୍ଥଗାମୀ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥ ନିଅନ୍ତି। ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳକୁ ବିଭାଜନ ହେଇଯାଏ ସେଇ 20-30% ଭୋଟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଆଜ୍ଞା ନିଏ, ଯାହାର ନିହାତି। ଜିତି ବାହାରିବାକୁ ନିଜେ ପକେଇ ଦିଏ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କୋଉଠି 50%, କୋଉଠି 60%, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଦେଖିବା ବିଲୋ 50%। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଯଦି ନବ ଠିକ ଲୋକ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଗଲେ ଇଏ ଅର୍ଥ ବଳ ଆଗରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା? ବହୁତ ବଡ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ କଥାଟେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମାନସିକତାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡେ ଏଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକି ଯାଇକି କାହାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇଦେବା କି ପକେଇଦେବା କି ନେଇଯିବା, ଏଥିରେ ମୋତେ କିଛି କାର୍ପଣ୍ୟ ନଥାଏ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ନମସ୍କାର ହେଲା? ନା ଆପଣଙ୍କ ଚେୟାରକୁ ହେଲା। ମୁଁ ନି ଚେୟାର ଦେଇଛି କି? ଜନତା ତମେ ଦେଇଛ। ହୁଁ ମୁଁ ଯାଇକି ତମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତମ ଘର ଆଗରେ ଯାଇ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ କଥା ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ବାଜୁର ଉନ୍ନତି କରିବା। ମୁଁ ଏକଥା କହିଥିଲି। ମୋ ପରିବାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଭୋଟ ମାଗିନଥିଲି। ସେଠୁ ସେ ନୀରବ ହେଇଯାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲ କରୁଛ ଯୋଗୁଁ, ସାର୍ ବୋଲି ଡାକୁଛ ଯୋଗୁଁ ସେ ଭାଇ ଭୁଲି ଗଲଣି, ଅଶୋକ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛ ତାକୁ ଭୁଲିଲଣି, ସାର୍ ବୋଲି ମୋତେ କହି ନମସ୍କାର କଲଣି। ତେଣୁ ତମ ମୋ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ତମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ସାରିଲଣି। ତେଣୁ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ସେଇଠି ହବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭାଇ ଡାକ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ସେଇ ଯେମିତି ପାଖରେ ବସୁଥିଲା ବସିବ, ସେଇ ପାଖରେ ବସିକି ଆମେ ଯେମିତି ଖାଉଥିଲେ ଖାଇବା, ଆମେ ଯେମିତି ବସିକି ଭୋଜି କରୁଥିଲେ କରିବା, ସେଇ ବୈଠକ କରିବା। ତେବେ ସେଇଠି ରହିବ ଆତ୍ମୀୟତା, ସେଇଠି ରହିବ ରାଜନୀତିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତମେ ଯେମିତି ପଇସା ନେଇଥିଲ ମୁଁ ରିଭେଞ୍ଜ ମୁଡ୍ ହେଇକି ତମ ପାଖରୁ ତମେ ନେଇଥିବ 5,000 ମୁଁ ନେବି 10,000 ତମ କାମ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତମେ ନେଇଥିବ 2,000 ମୁଁ ତମ ଥାନାରେ ବସେଇକି ନେଇଯିବି 5,000। ନିହାତି ସେଇଠି ଆମ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ତମେ ଯୋଉ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅର୍ଥ ନୈତିକ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଦେଶଟାକୁ ରସାତଳଗାମୀ କରୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି, ବୁଝି ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ ହବନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଅବୁଝା ସାରା ଜୀବନ ଅବୁଝା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ବୁଝେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଅର୍ଥ ମୋତେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସେ ବାଧକକୁ ଦୂର କରିଦେଲା। ଯେତିକି ଲିମିଟ ସାଂସନ ଲିମିଟ ସେତିକି ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ହୁଏ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହବନି କେବେ, କାହିଁକି ନା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମିଛ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲାଗି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଲିମିଟେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତିକି ଆୟର ହିସାବ ଦେବେ, ଗୋଟେ ହୁଁ, ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। ହୁଁ। ସତ କଥାଟା ପ୍ରକୃତ ନିଚକୁ ସତ ଆଉ କଥା ଆସୁଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ବି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଜନସାଧାରଣ ଯାହାକୁ କହିବ ଭାରତର ନାଗରିକ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ନାଗରିକ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଅଧିକାର ଅଧିକାର ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଜଡିତ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଏକ ମିଛ ସହିତ ଜଡିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢା ନଯାଏ ବୋଲି ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ବି କହିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛୁ, ଏ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପଚାରିଛୁ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କହିହବନି, କହିବାଟା ନାଇଁ ନାଇଁ କହିବା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଉଚିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏକଦମ ସତ କଥା ବାହାରିବ। ଯେ ସମୟ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି 10,000 ଟଙ୍କାରେ ବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ମୋର ମନେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସମୟ ଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା? ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଜି ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ପି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ସେ ସିଡ୍ୟୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଆଜ୍ଞା ରାତି 11ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ପେଟ୍ରୋମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଟ୍, ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା କିଏ କରିଛି? ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ଲୋକମାନେ ପାଇବା କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଦିନରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଉଲ୍ଟି ଯାଇଛି। ନେତା କରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକିବେ ପଇସା ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟୋ କରିକି ବୋହି ଆଣିବେ। ଆଣିବେ, ଭୋଜି ଭାତ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। 10ଟା ବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଯଦି 10ଟା 15 ହେଇଯାଇଛି ଲୋକ ଆଉ ସଭା ସ୍ଥଳରେ ଥିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ଢିଙ୍କି ଚାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଆପଣ ଗାଳି ଦେଇକି ପଳେଇ ଚାଲିଯିବେ। ଏଇଭଳି ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂସଦକୁ ହଉ କି ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରସାତଳଗାମୀ ହବ। ଯୋଉ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଣିଲେ ସେଇଟା ଠିକ ଯେ ଭାରତ ରସାତଳଗାମୀ ହବ, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ଯୋଉ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି କେବେ ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ଗତି କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିନି ଯେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ ହଉଛି, ସେ ବଜେଟର
केते अंश आमर उन्नति पे जाउछ केते अंश अवनति रे खर्च होउछ केते टंका प्रचार रे खर्च होउछ केते टंका प्रसार रे खर्च होउछ तो सब जिनस को आपण आकलन करंतु आपण से बजेट रे खर्च केते आ उन्नति आसीओ कोटु विकास कथा जो कहउछंती संपूर्ण रूपे मिछ एबे कांग्रेस धीरे धीरे जररू उठिला भली अनुमान होउछि नुआ पीसीसी सभापति भारी एक्टिव कांग्रेस आज राज्य रास्ता भी गर्जन तर्जन करुछि नारी मानकर सुरक्षा पई प्रश्न उठाउछि आउ शिक्षा स्वास्थ्य विकास पई प्रश्न उठाउछि कांग्रेस रो नेता माने एकजुट होला भली देखा जाउछंती सतरे कोन कांग्रेस एबे ए नुआ पीसीसी अधीन रे एक्टिव हो जाइछि ना निजर अस्तित्व बंचेबा पई जेतेबेले कि बिजु जनता दल गोटे प्रकार राजनीति रु दूरे दूरे जाउछि राजनीतिक हमर दृश्य पटरु तार एक प्रकार अस्त होबारे लागिछि आपण आपणकर अस्तित्व पई लड़ाई करछंती आपण अस्तित्व कथा कहले मु सेते एकमत हेई परुनी आज्ञा मोइसी सिंह फोटा आज्ञा आपण जानि लड़ीला किंतु जोचिला बेलको गोटा जेहेतु बहुत सर्व पुरातन दल आज्ञा बहु नेता गुणी ज्ञानी लोक आम पाखे अच्छा समस्त अभिज्ञता रही समस्त दायित्व रही आज्ञा कौ नेता कौ टाइप गोटी चालना और कौ टाइप नेतृत्व सेटा संपूर्ण भिन्न आज्ञा तेणु अतीत जो नेता मैंने थे से दल को बुड़े दी जाइए तो आम कहीपर समस्ते संग्राम कर चेष्टा कर निरंजन पट्टनायक कथा को आप आसतु जो जगदीश टाइटल आने से संग्राम करुले से कांग्रेस उज्जीवित नाला किंतु परवर्ती समय रे कौन आप से प्रसंग को आसबि कौटी ना कौटी त्रुटि रही जो कौटी ना कौटी त्रुटि रही जो जे जो राजनीतिक पशापाली आप कहतु आप अस्वीकार करेंगे कि मु तो भावुँ बीजेडी कांधरे बीजेपी पार हो गला बीजेपी दक्षता नाला से सरकार करवा कौतूहल वर्ष तक विधायक मैंने भी एसेम्बली भितर कही दौरान जे आम कौन सरकार हबार था आम नौ ये कथा भी आलोचना हो छोटिया कथा नुहे तेणु मु जानिबा भितर आज जे अच्छा सभापति भारतीय जनता पार्टी सी भी राजस्व मंत्री थे भागुआल सरकार थे 10 वर्ष से भागुआल सरकार थे तो से 10 वर्ष उत्तर तो समान रखिए जे कौन पर सरकार विभ्राट करता लोक मान कहीं उन्नति है ना कहबे बीजेडी दोष 24 वर्ष 10 बाहर कर दिखाँ आउ 14 वर्ष आसला आउ 14 वर्ष शासन ले ये पूरा केंद्र को संपर्क कर रखी विभिन्न समय आप देखिए सहयोग कर सहयोग करना तेणु गोटी चालना गोटे गोटे मुद्रा दुईटी पार्श्व गोटे बीजेपी गोटे बीजेडी किंतु कांग्रेस संपूर्ण भिन्न संपूर्ण अलग किंतु एबे साधारण जो आलोचना कांग्रेस बीजेडी भाई भाई ना किए बड़ भाई ना केबे कहबेनी आपण सेटा कहली मु आपण समय आसुची आपण जो कथाटी आपण आज मते पचारि देले तार उत्तर आपण पाखरे रहइबो आपण भी ताको फोरकास्ट करियो अपेक्षा करू आगु को समय आसुची सत सत होई जिवो मिछ मिछ गाडू गति कर जिवो कांग्रेस तार विचारधारा रही जदि कांग्रेस भागुआल करता तेने हूँ तो आज पछ बैकफुट न था कांग्रेस भागुआल विश्वास करे ना कांग्रेस लड़ाई विश्वास करे कांग्रेस लोक मान काम करे कांग्रेस प्रचार रे विश्वास करे कि प्रसार रे विश्वास करे ना तेणु भक्तचरण दास एवं प्रदेश कांग्रेस कमिटर सभापति हेले से जड़े लड़ुआ नेता से संग्राम करी कलाहांडी आसी केन्द्र में पराकाष्ठा प्रदर्शन करी एवं से माने सारा भारत वर्ष में बुली बुली संगठन करी विभिन्न राज्य में से दल को आग को नहीं आज से अनुभूति आसी ओडिशा से आज दायित्व नहीं तेणु तांकर कार्य करिवार शैली हूँ तो आउ टे लोक मान मनोबल को दृढ़ कर देचे लोक मैंने बुझीगले साधारण लोक मैंने अतिष्ठ हेले 24 वर्षर शासन एवं गोटे वर्षर शासन 14 वर्षर 11 वर्षर केन्द्र शासन तेणु सबू जिन को परीक्षी सारा लोकंर विकल्पर आवश्यकता रही आउ कांग्रेस से जो अतीत माने जो कर्म करी धरतु सरकार को दूरे देते से लोक मैंने बर्तमान नेतृत्व में ना धीरे 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 वैषानुक्रमिक से रास्ता हटिगले तेणु जो जो नुआ पीढ़ी मैंने बर्तमान आसुँच युवक मान से ग्रहण करेंगे निश्चित मोर विश्वास आप 14 जन एमएलए को देखो नारी मान कथा जोटा आम उठे सी तो आज सत्यतार परिणत है आज अमेरिकार राष्ट्रपति भी से कथा को घोषणा कले जे ओडिशार जो अवस्था अच्छी तुम से एकला महिला मैंने जाओनी केते निंदनीय कथा केते निंदनीय कथा आम मन गोटे प्रश्न साधारण आम मन माने नुहे जे आमे पचारछु लोक मानकर प्रश्न को आमे पचारछु आपनकर कांग्रेस दलर एते अमेरिकार स्टेटमेंट उपरे कहीं गुरुत्व रही आपण विश्वगुरु बोली होचन आपण निज जो माने धरंतु विश्वगुरु बोली निज कहउछन्ती मु आपण कहूनी धरंतु आपण निज को विश्वगुरु बोली कहउछन्ती विश्वर बंधु बोली कहउछन्ती विश्वगुरु विश्वबंधु तो विश्वबंधु जतले निज मु कहउछ मु सेठी आसी अमेरिका उपरे आपनकर अर्थनैतिक स्थिति रे आपण जति समीक्षा करबा को जिवे सारा विश्व रे सर्वाग्रे अमेरिका को
ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି IMF ର ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେରିକାର GDP ଯଦି ଦେଖିବା 1.4 ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର GDP 6.4 ଏତେ ତାରତମ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେତେବେଳେ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ହୁଅନ୍ତୁ କୌଣସି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ନିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଆମେରିକାର କଥା ସହିତ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ଆମେରିକାର ଯୋଉ ନ୍ୟାରେଟିଭ ତିଆରି ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ସେଇ କଥାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟା ଆଗରୁ ବି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେରିକାର ପରିଭାଷା ଭାରତରେ ପ୍ରକାଶ ହଉନାହିଁ। ଆମର ଭାଷଣ ଦଉଥିବା ଲୋକ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେରିକା ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅବକି ବା ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର କେବେ କଂଗ୍ରେସିଆ କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କୋଉଠି ଶୁଣିଥିବେ କଂଗ୍ରେସିଆ କହିଛନ୍ତି। ଏ କଥା କାହିଁକି ଇଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ କି କହିବା ପାଇଁ, ଅତି କୌତୂହଳବଶତଃ କହିଦେଇଥିଲେ। ଅବକି ବାर ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି କ୍ଲିପ, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତଥ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କଥାକୁ ଆସିବେ ତ ହାଉଡି ମୋଦି କହିଥିଲେ। ନା ହାଉଡି ମୋଦି ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ହାଉଡି ହାଉଡି ମୋଦି। ମୋଦି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅବକି ବାର ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ଅଛି, ସେ କ୍ଲିପ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖେଇବି କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଗୋଟେ ରାମ ନାମ ଭିତରେ ଚୋରା କାମ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆମର ପ୍ରଚାର ହୁଏ, ଉପରେ ହରିନାମ ଭିତରେ ଚୋରା କାମ। ଆଜ୍ଞା ସବୁଠାରୁ ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣକାରୀ ବେପାରୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟରେ, ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ସେତେବେଳକୁ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋ ରକ୍ଷକ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଂଗ୍ରେସିଆ ଗୋରକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ଆମେ ବି ହିନ୍ଦୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଏଟାକୁ ଅତୀତରେ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦାନୀ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟୁତକୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ନେଇକି ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାରତର ଯୋଉ ସୀମା ରହିଛି ସେଠି ବିଦ୍ୟୁତ ହବ୍ ତିଆରି କରାଯାଇ ଗୁଜରାଟ ସୀମାରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତର୍ଜମାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ବନ୍ଦ କରିଦଉନ ଭାରତୀୟ ବାଲା, ତୁମେ ବନ୍ଦ କର, ତମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦବନି, ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟୁତ ବନ୍ଦ କର ସବୁ କରିକି ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦିଅ ଏବଂ ତାକୁ ମଜବୁର କରାଯାଉ। ସେମାନେ ଆଉ ଯେମିତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ଆଜ୍ଞା କେତେ ସୈନିକଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ ସିନ୍ଦୁର ହଜି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ସିନ୍ଦୁର ବାଣ୍ଟିଲେ କଣ ହବ? ଯାହାର ସିନ୍ଦୁର ହଜିଗଲା ତାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ହେଇଯିବ, ସେ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ମାନସିକତାରେ ଆମେ ରହିଛନ୍ତି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ନିହାତି ଆମେ ଶତକଡ଼ା 100% ସବୁ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା କଲେ ଦେଶର ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରା ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜନେତାଙ୍କ କାରଣରୁ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅଛି। ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ବି ସାମିଲ। ଠିକ ନିଶ୍ଚିତ, ସବୁ ଏବେର ସବୁ ଦଳ ସରକାର ସବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳରେ ଆପଣ ପାର୍ଟି ସାମିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ କାରଣ ଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାରତରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇନି, ଯୋଉଟା ଇଂରେଜର ଢାଞ୍ଚା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଭାରତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ କୁହେ ମୋର ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିଲେ, ଇଂରେଜ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଳା ଇଂରେଜ। କଳା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଛାଡିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା କି ଧଳା ମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ହୁଁ, ଆମରି ମାଂସକୁ ନିଜେ ଶୋଷଣ କରିକି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଜେଡିର 24 ବର୍ଷ ଶାସନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା କାରଣରୁ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷେ 3 ମାସ ର ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଏକ ଶାସନ କାଳକୁ ଆପଣ କିପରି ଦେଖନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକତାରେ ତାଙ୍କର ସରକାର ଚଳେଇବାର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସରକାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ମୋର ମନେ ହୁଏ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ବି କିଛି ଗନ୍ଧ ବାସନା ପାଉନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଫାଇଭ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ କରିକି ସେ ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେକାର ସରକାର କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନା ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବା ଭିତରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷର ଶାସନ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମ ବର୍ଷକର ଛୁଆ। ଏଇ ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷେପ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଟିକସ ଆଦାୟ ହେଇକି ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେବାକୁ ପଡୁଛି, ବଜେଟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହଉଛି। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ରାତି ସାରା ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଗଲା। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆଜି OTT ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କାହିଁକି ପ୍ରକଟ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା କଣ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି କହିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି ଆପଣ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷକର ସରକାର ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାନ୍ତା ହୁଏତ ବିରୋଧୀ ବି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଉ ସେଠି ନାରା ଧରିଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନ ଶୁଣିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ବାଡେଇ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଆଣିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ପୋଲିସ ଲଗେଇକି ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠିକାର ନିୟମ? ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆପଣ ଆମକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ? ଆମେ କଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ତ ସେଇ ଗୃହକୁ ଆସୁଛୁ ନା, ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ତ୍ରୁଟିଟା କୋଉଠି ସଂଶୋଧନ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଜଣେ ଆଜି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି,
ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ 2 ଜଣ ତାକୁ ଭୟ କରିବେନି ସେ କାମ। ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି, ଟଙ୍କା ଗାଦି ଉପରେ ଶୋଇଛି, ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଯାହା ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛୁ କିଛି ଆମକୁ ଦେଇଦେ, କିଛି ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚପାତି କରିକି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯା, ପୁଣି 6 ମାସ ପରେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍। ଭାରତ ବର୍ଷ ଯୋଉଠି 140 କୋଟି ଲୋକ, ଆଉ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା 18 ରୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସ୍କର 30 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ବାହାରିବେ ପୁରା ବିଭାଗୀକରଣ କଲେ। ଏଠି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସସ୍ପେନସନର? ଯଦି ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ କରାଯାନ୍ତା, ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବହିଷ୍କାର କରାଯାନ୍ତା। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାର, ଯେମିତି ଆପଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଖରୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ମଡେଲ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣା ଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ବହୁତ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଶା। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କେରଳାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସାଉଥକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା। ଅଛି। ଆପଣ ଇଏ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉତ୍ତର ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା। ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଲଗା ରକମ ଅଛି। ଏବଂ ଯୋଉଟା ୟୁପି କହିଲେ, ବିହାର କହିଲେ, ବିହାର ବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ଏକରକମ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନସିକତାରେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲେ। ଆଉ ୟୁପିରେ ଯୋଉ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅବନତି ବି ବହୁତ ହଉଛି ୟୁପିରେ, ହଉନି ବୋଲି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର ୟୁପି କରିପାରିବେ? ଯେତିକି ବଡ ଏରିଆ ଅଛି, ସେଠି ଯୋଉ ଭଳି ପ୍ରକାର ଶାସନ ଦରକାର, ହୁଏତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସକ୍ଷମ ହଉଛନ୍ତି ନା ସେ ଆପଣ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗା ଗୋରଖନାଥ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ସେଠି, ମତେ କହିବେ, ତା ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ବିନା ଆଧାରରେ କୋଉଠି ମୁଁ ତଥ୍ୟ ଟିକେ ବି ବାହାରକୁ ଆଜ୍ଞା। ଦିଏ ନାହିଁ, ସେ ଆଜ୍ଞା। ରିପୋର୍ଟ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଗୋ ସେବକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେ କଥାଟା ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଗଲେ ବହୁତ କଥାକୁ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଗୋମାତା ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଜି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ସେ ତ ମରୁଛନ୍ତି ବିଚାରା ଗୁଡ଼ାକ, ତାଙ୍କର ପଶୁଜନ୍ତୁ ଲୋକ, ସେ ତ ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ପଡ଼ିକି ମରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ମାରିଦେଇକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇନ ଆଣୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି? ଗୋରକ୍ଷା ଆଇନ ତ ଭାରତ, ଇଏ ଗୋରକ୍ଷା ଆଇନ ତ ଓଡିଶାରେ ବଳବତ୍ତର ଅଛି, ଲାଭ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ଲାଭ ଅଛି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆଇନ ଯଦି ପାଳନ ନ ହବ, ଆଜ୍ଞା। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇପାରେ, ସେ ଆଇନର ମାନେ ସେ କ'ଣ? ଆଇନକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତଡ଼ା ଖାଇକି ଆସିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲୁ, ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆମର ଆଇନ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଗୃହ କମିଟି କରାଯାଉ, ଆଜ୍ଞା। କରାଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ନଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଦୈନିକ ଫ୍ୟାସନରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଆଜ୍ଞା। ନାରୀ ପ୍ରତି ବ୍ୟଭିଚାର, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ଦୈନିକ ଫ୍ୟାସନରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କହିବା ଯେ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ସରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇଲେ ତାକୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଆଜ୍ଞା। କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଉଜ୍ଜଳ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଜଣେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ କହିବ କି ଫେଲ ହେବି? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଜ୍ଞା, ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆଣିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ମଧ୍ୟ। ହୁଏତ ଆଜି ନ ଆସିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚିତ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଆସିବ। କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେନି ତ? କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ଆଜ୍ଞା? ଯୋଉ ଆମର ଅଛି କଥା କ'ଣ? ଆମେ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ, ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ କହିବି, ମୋର ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା, କାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଆ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦଳ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ସ୍ୱର ଉଠେଇବେ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଦଳର ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଭାସ ମିଳିବ ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି, ପାଣି ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଲିସର ଲାଠି ଖାଉଛନ୍ତି, କେସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଆମକୁ ନେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଯିବା, ସତ୍ତାକୁ ଗଲେ ଭୁଲିଯିବା, ଆଜ୍ଞା। ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭୁଲ ହବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଓସ ରଖି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପାଖରେ ଆପଣ ପିଓସ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆସିଥିଲେ। ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ ଆଇ ଥିଙ୍କିଂ। ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଓସ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ ଯାଅ, ରାଜକୋଷରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋତେ ଜଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋର ଯଦି ମରଣ ଥିବ, ମୋର ମରଣ ହେଇଯିବ। କିଏ ଆଜ୍ଞା ପିଓସ ରଖିକି ବି ମରୁନି ମୋତେ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭିତରେ ଚାଲିଗଲେ, ଆଜ୍ଞା। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଏତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲା, ସେ ବି ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖାନଦାନୀ ଦେଖେଇ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଇସାରେ, ଟିକସ ପଇସାରେ ଦରମା ନେଉଥିବା ଲୋକ, ସେ ଯୋଉ ଯାଇକି ଆଉ କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏ 1 ମା ଲକ୍ଷ ଭଉଣୀ ଟଙ୍କା। ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତା, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମର ନାରୀମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କ୍ଷମା ମାଗି ଆସିବି, କହିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଓସ ଫେରନ୍ତୁ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ମାନସିକତାର ଲୋକ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ଯଦି ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ମୋ ଠାରୁ କୃତଜ୍ଞ ଦୁନିଆରେ କିଏ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଚାଲିଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସନ୍ଥ ସନାତନ ଆଉ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ବିରୋଧୀ। ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ସନାତନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଖତମ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ରେଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦ୍ଦା କି ହିନ୍ଦୁ और ମୁସଲମାନ, ଶିଖ और ईसाई, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ और ଅନ୍ୟ ଜାତି, ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେରୋଜଗାରୀ, ଆଜ୍ଞା। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଇଏ ମୁଦ୍ଦାରେ ଡିସ୍କସନ୍ କାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଉଠୁଛି, ରାମ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା। ସେ ନୀତିକି ଆପଣେଇବାକୁ ଯଦି ହବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ କାହିଁକି ଭଲିକି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା।
କିନ୍ତୁ ସନାତନକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ କେବେ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସନାତନ? ଏଟା ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ରାଷ୍ଟ୍ର। କିଏ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ କଣ କାହାକୁ କହୁଛି ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରା ସେ କେବେ ବି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ସେ ବିଚାର କରିବ? ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳର ମନୀଷୀ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ସେଟା କେବଳ କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ତାକୁ କରୁଥିଲେ, ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିକି ଆଇନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଆଇନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଏଟା କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରୁଛି, କଂଗ୍ରେସ କେବେ ବିରୋଧ କରୁନି। ଏଟା ମାନସିକ କଂଗ୍ରେସର, ମୁଁ ତ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଏଠି ବସିଛି, ମୁଁ ତ ଜଣେ ସେ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ। ଆଜି ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ଆମେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ବୋଲି? କେବେ ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଘୃଣା ବି କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ହୀନ ମାନସିକତାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଜର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଯିବା କିଛି ର୍ୟାପିଡ ଫାୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଆପଣ ପଦେ ପଦେରେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ? କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ। ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ? ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଛି ଥିଲା? ଯୋଉଦିନ ମୋର ବାପା ମା ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ଆପଣ କିପରି ଦେଖନ୍ତି? ଏକଦମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କୁଶଳୀ କାରିଗର ବୋଲି କହିବାକୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ? ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ? ଭଲ ଲୋକ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଭଲ ଲୋକ, ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଦକ୍ଷ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ। ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ? ଜଣେ ଲଢୁଆ ନେତା, ଶରତ ଲଢେଇ କରିବା ଯାହାର ମାନେ ପ୍ରଭୃତି? ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ନେତା ମଧ୍ୟ। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରୁ, ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଭଲ ସଫଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ସେ ଶାସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବାନି। ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ମୋହନ ମାଝୀ? ମୋହନ ମାଝୀ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭଲ ଲୋକ, ହୁଏତ ଜଣେ ସଫଳ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ନ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତ ଯୁବ ମାନସର ପ୍ରତୀକ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଯୁବ ମାନସର ସେ ପ୍ରତୀକ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଏବଂ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ? ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ଦଳ ହେଉଛି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ? ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ, ସେ ବି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁଛି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଉପାଦେୟ ବାଣୀ ଏଠି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ନିହାତି ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଉ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାସୁଦେବପୁର ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁର ବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହଉ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଶା ରହିବ। ନମସ୍କାର।